जी कोई घटना वापरती है, लो जी सिख तो खत्म कर दी नीयत, सिख तो खत्म हो जाए। सिख निक्की जी मूसली है जमीन दे विच लगी हुई, पोली मिट्टी च जिहड़ी पुट्टी जाएगी ते खत्म हो जाए। और नशे एक साजिश के तहत इस धरती के उत्ते जिंदगी जीने वाले लोगों के अंदर सुटे जा रहे, क्योंकि इस धरती के अंदर एक ऐसा ब्रीड पैदा होया है जिहड़ा दुनिया च राज करने के समर्थ है। पर उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पता नहीं सी कि आ जिहड़े सामने बैठे हैं इन्हां दी नस्लां जिहड़ियां ने ਉਹ ਮੱਠੀਆਂ ਗੁਲਗੁਲਿਆਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ यमुना दरिया के कंढे तो लैके अटक दरिया के कंढे तक का पंजाब। क्यों नहीं मतलब कुछ होया? 43 दिन पुठियां बाहां बन्नियां और अखां ते पट्टी बन्नी है, शरीर के उत्ते ब्लेड दे नाल जां चाकू दे नाल जख्म करके उत्ते लूण मिर्च पाई है, क्यों नहीं कुछ होया? सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुता लंबा समा तुहाडा नहीं लेना, कुछ क गल्लां तुहाडे नाल करनियां। अज दे इस समागम दे विच जिथे भाई परमपाल सिंह, प्रोफैसर मनिंदरपाल सिंह जी, सरदार हरिंदर सिंह जी खालसा जी ने आपको संबोधन किया है, और आपां सिख कौम के एक नामी कविशर पासों कविता भी सुनी है, ते होर बहुत सारिया हस्तियां बैठियां ने। बाबा प्रीतम सिंह जी मलड़ी वाले बैठे ने, असी जिस अस्थान ते बैठे हैं, जिस गुरुद्वारा साहब दे विच बैठे हैं, इस गुरुद्वारा साहब का नाम है बाबा वीर सिंह, बाबा धीर सिंह। बच्चे ने इतिहास दसिया कि जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं एक सिख ने बंदूक भेंट की ते चौधरी डल्ले नूं हंकार सी कि मेरे नाल 7-7 फुट के नौजवान जिहड़े है वो सिपाही है मेरे। उन्हें किते महाराज नूं कहता, महाराज आनंदपुर साहब की जंग लड़ी, मुक्तसर साहब की जंग लड़ी, मैनूं आवाज़ मार दिंदे, मेरे कोले 7-7 फुट के नौजवान सी, मैं मदद वास्ते भेज दिंदा, तख्ता पलट दिंदा। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बंदूक भेंट की ना किसी सिख ने, पिशौर का रहने वाला सी, तो महाराज चौधरी डल्ले नूं कहंदे, डल्लिया आ बंदूक आई है नवां, इहदा निशाना परखना है। वो लिया खाब दे 7-7 फुट के जवान सामने खड़ा, निशाना परखिए। चौधरी डल्ला कहन लग्या, महाराज जे निशाना ही परखना है किसी चिड़ी जनौर से परख लो, मैं मिट्टी का ढेर अगे रख दिना, वो ढेर के उत्ते कोई कुजा रख दिना, तौड़ा रख दिना, उहदे ते परख लो। सिरां ते परखना है? महाराज कहते हाँ, इस बंदूक का निशाना तो सिरां ते ही परखना है। डल्ले ने जाके आपदे 7-7 फुट के बंदियां नूं आवाज मारी, कहते वो गुरु ने निशाना परखना है, कोई बंदूक के मूहरे खड़ा होने वास्ते तैयार है, ते आ जाओ। ते सारे ही भज गए, कला ही जा वड़िया डल्ला महाराज मुरे। कहते कित्थे है तेरे 7-7 फुट दे? कहना महाराज किने जान देनी है, भज गए सारे। कहते चंगा आओ कर साडे कैंप दे विच जाके आवाज मार, साडे सिखां नूं कहे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निशाना परखना है, कोई बंदा मूहरे आके खड़े।
ਇਹ दो सिख बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह पता है कौन सी? ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਓ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਜੰਗਾਂ 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਸਮਾਜ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਦਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਵਿਸ਼ਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰੋਏ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜਣ ਦਾ ਤੇਲ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਗੁਲੇ ਮੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਮੱਠੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਥੋਂ ਤੇਲ ਬਦਲਾ ਲਈਏ ਕੌਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। क्या सामने बैठे है जिउंदे, जे चार शहीद हो गए फिर की हो गया, सामने हजारां जिउंदे है। और उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पता नहीं सी क्या जिहड़े सामने बैठे हैं इन्हां ਦੀਆਂ नस्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਠੀਆਂ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਕੱਲੇ ਲਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਵਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ,
20 साल दे। हुण 20 साल की उम्र जिहड़ी है किन्नी कुछ उम्र हुंदी है? कदे इतिहास पढ़िए अपना। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहला जिहड़ा युद्ध लड़िया ना भंगाणी का, 18 सितंबर 1686 ਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜਿਆ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ 1686 ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 20 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਇਕੱਠਾ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ? ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐਡਾ ਅਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਐਡਾ ਅਮੋਲ ਫਲਸਫਾ, ਐਡਾ ਅਮੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਜਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਝਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਓਏ। ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਪੀ ਲਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਖੜੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਜੋ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ? ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੁਝਾਵੇ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੁਝਾਵੇ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਝਰਨੇ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਝਰਨੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਟੋਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਡੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ?
शिकायत किहदे कोले कीती? उन्हें शिकायत की रब कोले, अकाल पुरख कोले। पता की शिकायत की? बाणी दे विच दर्ज है वो शिकायत। भगत नामदेव जी शिकायत करते उस परवतगार दे कोल, उस अकाल पुरख दे कोल। पता की कहते हैं? कहते हे वाहिगुरु, हे परमेश्वर, ये पंडिया मोको ढेड कहत। ये बाणी दे लफज है। कहते हे अकाल पुरख, ये पंडिया मोको ढेड कहत, तेरी पैच पछौती होए। पर कहते हे परमात्मा, तेरे ते मेरे च फर्क कोई नहीं है, नामे नारायण ना ही भेद, तेरे च मेरे च फर्क कोई नहीं है। इस करके इन्हां पंडितां ने गाल मैनू नहीं कड्डी, गाल तैनू कड्डी है, क्योंकि तेरे ते मेरे च फर्क कोई नहीं। हुण तू जाण ते पंडित जानण, मैं की लेना? ते फिर की होया? फिर कहंदे मंदिर घुम गया, मंदिर घुम गया। भगत नामदेव जी मंदिर के पिछले पासे बैठे सी, कहंदे मंदिर घुम गया। अज जाके देखियो, हजूर साहब तो कोई 80 किलोमीटर की दूर ते है मंदिर। ते जदों तुसीं उन्हां नूं कहोगे ना पंडितां नूं कि इतिहास दसो, वो खुद कहणगे, कहंदे भगत नामदेव जी ने कि मंदिर घुमाता, पुठा करता मंदिर। तुसीं पुछो सबूत की है, तुहानूं सबूत भी दिखाउणगे भी आह 2-3 सबूत है मंदिर घुमे दे। वो पंडित दसणगे उत्थों वाले, उत्थे जिहड़े पंडित है ना, जां उत्थे जिहड़े इतिहास दसदे आ मंदिर दा, वो दसणगे भी मंदिर घुमिया है ते घुमण दे आ सबूत है। किने घुमाया? अकाल पुरख ने। ते घुमाया कदों? जदों उन्हें अकाल पुरख नूं शिकायत की। अकाल पुरख, असीं उस बाबे दी कौम आ जिन्हें सानू उस अकाल पुरख नाल जोड़िया, जिहड़ा मंदिर घुमा दिंदा है। ये आपदी आई ते आज भगत कबीर जी कहते हैं ना, कहते जल ते थल कर थल ते कूआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश करावे। असीं उस बाबे दी कौम है। कित्थे तुरे फिरदे हैं? किधर तुरे फिरदे हैं? इस करके जिहड़े नौजवान आए हैं, मैं उन्होंने 1-2 गल्लां कहणियां। तुसीं किसी भी धर्म नाल संबंधित हो, तुसीं हिंदू धर्म नाल संबंधित हो, तुसीं सिख धर्म नाल संबंधित हो, किसी धर्म नाल संबंधित हो, जदों भी तुहानूं समा लगे ते जदों भी तुहानूं लगे कि मन परेशान है, तुसीं आपदे पिंड दे गुरुद्वारे च चले जाया, पिंड दे गुरुद्वारे चले जाया करो, मत्था टेक के 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बैठ जाया करो, देखी जाया करो गुरु ग्रंथ साहब महाराज। और जिहड़ा तुहानूं दुख है, जिहड़ी तुहानूं तकलीफ है, बैठे तुसीं ओह दस्सिया करो गुरु ग्रंथ साहब महाराज। ग्रंथी नूं ना दस्सियो, सेवादार नूं ना दस्सियो, क्योंकि ग्रंथी या सेवादार वो गुरु दे सेवादार है, गुरु दी हजूरी दे विच सेवा करन वाले है। असीं किहनूं दुख सुणाउणा है, किहनूं दर्द सुणाउणा है? गुरु नूं, और गुरु सुणदा है गुरु प्यारे नूं। ये किताब नहीं है, ये गीत नहीं है, गीतां दी पोथी नहीं है, एक गुरु है, लिविंग गुरु। भगत कबीर जी ने कहा ना, लोग जाना इहो गीत है। कहते लोग तो समझते खौरे गीत है, पर गीत नहीं, कहते ये तो ब्रह्म विचार। तुसी देखियो अजमा के कदे, कोई दुख कोई तकलीफ कोई संकट आ जाए, तुसी गुरुद्वारे जाके बह जाए, किसी को जाण दी लोड़ नहीं। गुरुद्वारे जाके बह जा करो, गुरु वली तकी जाया करो, अरदास करया करो। जे मूल मंत्र नहीं याद ते याद कर लो, कोई विपता कोई दुख आ जाए, मूल मंत्र का पाठ करया करो, मूल मंत्र का पाठ करया करो। गुरु ने तुहानूं अपने आप ही नेड़े ला देना, किसी प्रचार दे नाल तुसीं नेड़े नहीं लगोगे, गुरु ने तुहानूं अपने आप ही नेड़े ला देना। तुहाडे अंदरों ही फुरना है कि मैं गुरु दे नेड़े जाना है, और तुसीं नेड़े चले जाना, तुसीं नेड़े चले जाना। बस इन्ना काम करया करो। जे होर प्यार पैदा होवे, होर प्रीत पैदा होवे, ते बाणी पढ़ लिया करो। जपजी साहब का पाठ कर लिया, शाम हुई सोदर का पाठ कर लिया, सुखमनी साहब का पाठ कर लिया, तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आऊगी, तुहानूं कोई समस्या नहीं आऊगी। जिवें भाई परमपाल सिंह ने दस्सिया ना कि जिहड़ी पंजाब की धरती है, पंजाब की धरती, ये पंजाब स्टेट जिहड़ा, मैं इहदी धरती की गल नहीं करदा, मैं गल करदा यमुना दरिया के कंढे तो लैके अटक दरिया के कंढे तक का पंजाब, ये समुचा पंजाब
60% 70% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, 30% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ। ਇਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਨਪਿਆ, ਬੂਟਾ ਪਨਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜ ਸਿੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 43 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, 43 ਦਿਨ। ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? 43 ਦਿਨ ਪੁੱਠੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀੜ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਸੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ 'ਚ? ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਸ਼ਕੀ। ਔਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਰੀਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ, ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਰੋਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮੈਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੂਸਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪੋਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ RSS ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 700 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲਿਆ ਅੰਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, 37 ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੇ 37
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ 37 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 37 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। CBSE ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ICSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪਰ ਆਏ। ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੋਂ ਕੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, 72 ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਿੰਘਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਗ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਵਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਟੀਆਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਲਤ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਥੋੜੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਕੌਮ ਥੋੜੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 50 ਸਾਲ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 29-30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 29-30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਨੇ ਜੈਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੋੜੀ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਗ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾੜਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਬੀਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਝਾ, गुरु का दुआबा, गुरु की यूपी, गुरु का हरियाणा, गुरु का मालवा गया, गुरु का मालवा है। ते मालवे दे लैण वाले जे असीं मठियां गुलगले वाले पासे तुरदे हां ते साडे तो वड्डा जिहड़ा है वो बदकिस्मत कोई नहीं। इस करके सानू गुरु ने कहा गुरु का मालवा, असीं गुरु के बन के दिखाउणा। मैं इन्नी बेनती करनी है क्योंकि लास्ट दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪਸ ਸੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਲਹਿਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਪੇਂਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਪੇਂਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢੋਟੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਦੌਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਦੌਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਵਿਸ਼ਰ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, 2 ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ IT ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ